मैं गल करदा एक कोविड के संबंधी कई हफ्ते हो गए ने करते और मैं इसलिए करदा कि मैं चाहुंदा कि जो कुछ हो रहा साडे पंजाब च देश च जो तुसीं पढ़ते रहने हो अखबारां च वो मैं तुहानूं असलीयत जो है साडे पंजाब च मैं दसां ताकि आपां सारे कोई जंग लड़ रहे हैं और अगर रल के आपां जंग लड़ांगे और हालात देखते हुए तो ये अपना अपना जंग ज़्यादा सफल भी हो सकता है। हुण हालात तुसीं पढ़े होने अखबारां च कि नंबर साडे वध रहे ने और नंबर बधण दा दो कारण ने। एक तो असीं एक दूजे नूं मिलदे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते और तां ही असीं ये कीता है कि शनिचरवार और एतवार नूं असीं इत्थे टोटल कर्फ्यू रखी हुई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नूं आपां जो आम तौर पर शनिचर और एतवार नूं हुंदी उहनूं घटाईए, क्योंकि ये नाल एक तरीका तो यह है, एक कारण ये है और दूसरा कारण ये है कि जदों आपां शुरुआत की सी इस कोविड का होया और जो असी कदम चुके उदों ये हुंदा सीगा कि साडे कोई 700-800 टेस्टिंग का प्रबंध सी वो करते से, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2200 हो गया और उत्थे थोड़े कोई 20-25 बंदे इन्ने होने लग गए से। हुण असी 10,000 टेस्टिंग कर रहे हैं डेली और ये आंकड़े ये ने कि असी 10,000 साढ़े टेस्ट ने, अज तक 2,27,000 साढ़े टेस्ट हो चुके हैं एक और अपने 3,832 अपने इस वेले पॉजिटिव केस ने। लेकिन जी गल अच्छी नहीं मैनूं लगती, कल दे दिन 217 केस हुए हैं। हुण यही है सोशल कॉन्टैक्ट देखो डॉक्टर्स ने जो दस्सिया है वो तो आपां नूं करना पऊ, होर कोई इहदे वास्ते बीमारी का कोई इलाज नहीं। पहला सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पाओ, हत्थ धो, बार बार मैं ये कहना बार बार तुहानूं लोग करते हैं, होर दसते हैं, डॉक्टर दसते हैं, ये जरूरी है। और दूसरी एक गल मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि ये भी पहली बार होया है कि ऑक्सीजन ते लगे हुए साढ़े को 27 साढ़े मरीज़ ने और वेंटीलेटर ते 4। ये क्यों? क्योंकि जदों ये बीमारी आउंदी है, थोनू कोई जुकाम हो गया, थोड़ी छाती का दर्द है, कोई बुखार है, डॉक्टर को जाओ सीधे। तुसी जाने हो ये हॉस्पिटलों से जद हालात बिगड़ जाते हैं बहुत, अगर तुसी शुरुआत ही चले जाओ तो थोड़ा इलाज हो सकता है। अगर तुसी अखीरले दिन जाओ जब ये बीमारी बहुत फैल जाती है, थोड़े फेफड़ियां ते असर पै जाता है, फिर कोई मशीन नहीं थोनू बचा सकती। तो मैं थोनू कई बार कहा है कि जदों भी थोनू जुकाम हो, ये ना समझो कि आम जुकाम है, तुसी हर जुकाम नू खतरनाक जुकाम समझो और जाके अपने डॉक्टर नू मिलो और कहो मैनू बुखार है, मैनू चैक करो। अगर वो डॉक्टर कहता है कि थोनू करोना का असर है तो तुसी जिथे वो दसते हैं डॉक्टर उत्थे जाओ ताकि करोना का इलाज शुरुआत ही हो जाए। जेडे लोग शुरुआत में गए ने अपने ट्रीटमेंट वास्ते, अपने इलाज वास्ते, वो सारे वापस घर पहुँच के देख लो किन्ने होए ने। 2636 बंदे साढ़े हॉस्पिटल चाह तो इलाज कराने तो बाद अपने घर चले गए। तो ये जरूरी है कि तुसी समय इस बनाओ। मैनू ये पसंद नहीं बिल्कुल ये जोड़े आंकड़े ने, और ये आंकड़े डॉक्टर दसते हैं इसलिए कि आप बहुत लेट पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल। तो ये याद रखो तुसी, ये बहुत जरूरी गल है। वैसे एक गल लोग जो मर्जी कहन, ये हालात हिंदू दुनिया के बहुत फैल रहे हैं, ये कोविड हालात खराब हो रहे हैं। हुण चीन जिथे शुरू हुआ सी वुहान दे विच, हुण जाके पीकिंग दे विच पहुँच गया और दूसरी उत्थे बाहर उत्थे चालू पीकिंग इन्होंने सब कुछ बंद कर दिता, मार्केट बंद करते, सब कुछ करता। अमरीका देखो, यूरोप देखो, ऐसे ही चल रहा कम। थोड़ा सुधार तो आ रहा है लेकिन सब कितने हो रहा। और देखो हिंदुस्तान के भी साढ़े आंकड़े कितने जा रहे हैं, कि राजस्थान के हो रहा है, कि थोड़े अहमदाबाद हो रहा है, कोई बंबई हो रहा है, कई किस तरीके नाल ये आंकड़े जा रहे हैं। आपां ने अपने पंजाब नूं बचाउणा है। तो जो तुहानूं दस्सिया गया है ये मैं सच्ची मेरे दिलों मैं थोनू कह रहा कि आपां अपने कला पंजाबी जिहड़ा बीमार हुंदा है वो मेरा वीर है, मेरी भैन है, आपां ये नहीं होण देना। तुसी प्लीज़ मेरी गल मनो और ये गल्लां तुसी करो, जो डॉक्टर कहंदे ने वो करो, और जो असी कहने हैं कि तुसी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पाओ और अपना तुसी हिफाजत करो, अपनी करो, अपने परिवार की करो और अपने गुआंढियों की करो और अपने मुहल्ले की करो, शहर की करो और अपने पंजाब की करो। ये जरूरी है जिहड़ियां गल्लां तुहानूं मैं दसना चाहुंदा सी। होर इस तो पहला कि मैं थोड़े सवाल लेवां,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ 4 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫੌਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਰਿਹਾ, ਫੌਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 12 ਲੱਖ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਔਰ 10 ਲੱਖ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਔਰ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਲਊ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਲਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਰੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1963 ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ 1962 ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਗ, ਔਰ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਔਰ ਡੱਕੇ ਔਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਕੁੱਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਾਰੋ। ਇਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੁਝ ਸੋਚੂ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਚੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 1962 ਵਿੱਚ, 1967 ਵਿੱਚ, 1971 ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ 2 ਮਰ ਗਏ, ਕਦੇ 3 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 4 ਮਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਾਲਤੂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਨੀ ਤੋਂ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ MSP ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। MSP ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੀ ਪਊ ਔਰ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ SFJ ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 10 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਤਵਾਦ ਇੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 35,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੰਨੂ ਉਦੋਂ? ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? 1700 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਊਗਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। S6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਆਊ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਸਭ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 1947 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 50 ਕਿਹਾ, ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਮੰਨਣਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ 37,600 ਸਾਡੇ FIR NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 46,800 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 8,300 ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 30 ਤਾਈਂ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੈਰੋਇਨ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1450 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਕ ਔਰ ਚਰਸ 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਔਰ ਅਫੀਮ 1600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਕੀ 1,28,000 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਟ ਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਚੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਕ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਔਰ ਨਿਪਟੇ ਹੋਏ हैं, ਨਿਪਟਣਾ नहीं ਨਿਪਟੇ ਹੋਏ हैं और ख़त्म करांगे। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ MSP ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਆਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਨਿਆਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ MP ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, 8-8 ਲੇਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਦਮਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਵਾੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਛੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਬਿਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਬਿਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ PPE ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 121 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ PPE ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 15 ਲੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PPE ਕਿਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
अगर हिंदुस्तान के किसी सूबे नूं लोड़ है सानू दसन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सानू दसे, असी उन्होंने PPE किट्स उत्ते पहुँचा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर सानू इजाजत दी जाए कि असी बाहरले मुल्कों को भेज सकीए। तो मैं आस करता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जल्दी सानू ये इजाजत मिल जूगी। मैं चिट्ठी भी लिख चुकिया उन्होंने इस बारे। तुसी एक लिखा है नतेश पठानिया जी बठिंडे, तुसी लिखा है कि मिशन फतेह मैं ज्वाइन कर लिता। मैं रोज़ लोगों को देखदा कि वो अपने हथ धोन, मास्क पहनन, सोशल डिस्टेंसिंग करन और ऑन कोवा ऐप के उपर मैंबर बन गए ने। कहते ने अगर मेरे सब तो ज़्यादा पॉइंट्स मिल जान तुसी मैनू मिलोगे ही नहीं। जब तुसी नंबर 1 ते आओगे ना, मैं थोनू आके मैं चाह पिलाऊंगा थोनू उरे, मेरे नाल बह के गलबात करो, तुसी आपां उरे गल करांगे। ये सारिਆਂ मैं चाहुंदा कि तुसी इहनू टेकअप करो और जेड़ा भी होए, जेड़ा भी जितूगा इसनू वो मेरा मेहमान होगा, मैं बनाऊंगा उरे ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੱਕੜਵਾਲ ਹੈ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿ ਅਬ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਹੈ DP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਵੇਵਰਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ कि जदों SDM ऑफिस ने ठीक करता, ACS डिवेलपमेंट ने देख लिया, ACS कोऑपरेशन देख लिया जो आप कह रहे हो, तो हुण डिप्टी कमिश्नर के कोल पे पटियाले उन्होंने असीं इतलाह कर दी है कि थोड़ा केस कढ़न और देखण कि क्यों ये गल हुई है। फिर तुसीं मैनूं कहा ये है JB सिंह जी, तुसीं दस्सिया नहीं कित्थों आ रहे हो, कित्थों तुसीं किहड़े शहर तो बोल रहे हो, पर JB सिंह लिखिआ थोड़ा नाम। तुसीं कहा कि जिहड़े लोग पंजाब दे विच आउंदे ने उन्हां ते फाइन लाओ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 87,000 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ 87,000 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ, और उस दिन लंघ के कोई कोविड लिया, कोई कुछ लिया, कोई बीमारी लिया और ये पैपा अगे फैला देंगे ने। तो मेरी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सी कि जेड़ा भी एंटर होंदा किसी भी सूबे तो वो उस सूबे तो अपनी टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी नाल लैके आवे। और जदों एक बार ऐलान कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हुण ये ठीक है, तो फिर असी बॉर्डर शंभू होए या जिथे भी होए उत्थे चैक करांगे। और जिहदे कोल सर्टिफिकेट है उन्होंने के टेस्ट हो गया और तुसी क्लीयर हो, वो पंजाब 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, नहीं ਅਸੀਂ ਆਉਣ नहीं देवांगे। ये मैं उन्होंने कह चुकिया। ਹੁਣ प्राइम मिनिस्टर ਦਾ ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि वो की कहणगे। उधर सिर तो जरूर हिला रहे से टैलीविजन ते, लेकिन जब तक चिट्ठी नहीं आती सानू पता नहीं कितने जो साड़ी मंग है ये कितने ताईं पूरी हो। लेकिन ये बगैर असी काबू नहीं, क्योंकि 2 तरीके ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ फैलन का। एक ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਲੈਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਸਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 6,500 ਗੱਡੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ और ट्रकों तो अलावा।
ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ कैसे ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਲਏ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਪੂਰੀ ਔਰ SSP ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆંકੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਮਲਜੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਈਕ ਮੈਕਸ ਐਂਡ ਫੋਰਟਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ 75,000 ਰੁਪਈਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਔਰ 30,000 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਫॉर बेड फॉर कोविड। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं ये बिल्कुल सख्त खिलाफ है। और गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट और होर गवर्नमेंट्स ने हुण इनू टाई डाउन कर दिता है और ताकि कोई इस इन्नी रकम तो ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता। और परसों नूं मेरा ख्याल मंडे नूं साडा हो रहा है कोविड के उपर, उत्थे असी भी पास करांगे और असी नहीं इत्थे चार्ज होण देना। ये तो देखो इनू प्रॉफिटियरिंग कह रहे हैं। जदों कोई जंग हुंदा है ना, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਯੂ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੰਥ ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਤਾਂ 2-3 ਘਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਮੁਹੱਲਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ एग्ज़ाम हॉल्स कुछ बना लेने ने। अर्शपाली जी हुशियारपुर, पहला तो बहुत धन्यवाद थोड़े बच्चों का धन्यवाद थोड़ा कि मैं करा थोड़े बच्चों का मैं करता जिन्हों ने एक मेरे ते वीडियो बनाई है। मनसीरत कौर और राजवीर, मनसीरत कौर ग्रेड 4 और राजवीर ग्रेड 3, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੁੱਡਬਰੀ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰਸੀਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਮੀਤ ਧਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
वाहिगुरू करे ये बीमारी पंजाब च ना बढ़े, लेकिन अगर बढ़े साढ़े कोल बैड्स हैं होर सूबे वांगू तो नहीं। और जो असी की प्रबंध किए वो तो मैं तुहानूं दस देना, इसका पूरा प्रबंध रखा हुआ है। साढ़े कोल बैड्स की कोई घाट नहीं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੇਜ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ 8600 ਬੈੱਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 900 ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੇਅਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 972 ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 46 ਪਲੱਸ 900 ਇੰਨੇ ਤੇ 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ 2500 ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10,000 ਬੈੱਡਸ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹਨ ਫੇਜ਼ 2, और फेज़ 3 जाती है 30,000 बेड्स तक। तो ये सारा प्रबंध हो चुके हैं और असी तैयारी रखी है। लेकिन जैसे तुसी भी कहा, मैं भी कहना कि वाहिगुरू करे साढ़े पंजाब 'च गल ना होवे और इन्हां बैड्स की लोड़ ना पवे, लेकिन तैयारी करना साड़ा फर्ज बनता है और असी तैयारी वो कर रहे हैं। साढ़े कोल किसी चीज़ की घाट नहीं। साढ़े कोल 650 के करीब तो वेंटिलेटर्स ने मेरे कोल। आ लो थोड़े कोल ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬੈੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 950 ਬੈੱਡ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ 52 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ 195 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 584 ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, 15 ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਵੇਂ, ਔਰ 93 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ N95 ਮਾਸਕਸ ਨੇ ਉਹ 4,60,000 ਤਾਂ ਆਰਡਰਸ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ 61 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 7 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਾਸਕ ਮੂਸਕ ਦਾ। PPE ਕਿਟਸ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,39,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨੇ ਔਰ 4,63,000 ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 121 ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਿਓ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,223 ਸਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਪਾਠ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਨਾ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਰੀਤਿਕਾ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਲੇਕਿਨ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 14 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਔਰ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਜੋ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਨੀਚਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਮਨਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਣ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਸੈਟਾਮੋਲ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।